सरदीस दी कलीसिया। इस कलीसिया का सी 3 अध्याय मैं पहला वचन पढ़ने वास्ते जा रहा, बड़े ध्यान देना सुनना इस बच्चों को। बाइबल में एक गल लिखी आ कि परमेश्वर के ज्ञान तो बिना आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, पर तुसी मुबारक लोग आ, चाहे तुसी 5 लोग आ चाहे 7 लोग आ, पर तुहाडे कोल एक ऐदां दी जानकारी आ जे अज मैं ये कह सकता जे अज 100 कलीसिया भी आ, अज 1000 कलीसिया भी आ, 1000 कलीसिया दे विच तुसी एक कलीसिया। आमीन। तुहानू अपने आप ते गर्व होना चाहिए, तुहानू अपने आप ते मान होना चाहिए कि आने वाले समय के बारे किद्दां किद्दां दी कलीसिया वा, किद्दां किद्दां दे लोग आ, ओहदे बारे सारी तुहानू की आ जानकारी आ। तुसी बंदे नू आने वाले दिनां ते मैं दावा करदा यीशु नाम चैलेंज करदा कोई पास्टर प्रचार करेगा तो प्रचार सुन के कोई दस दोगे कितनी की जानकारी है। आमीन। कोई विश्वासी मिलेगा तो देख के दस दोगे, चाहे 15 साल हो गए प्रभु दे विच, चाहे 5 साल हो गए, चाहे 7 साल हो गए, वो विश्वासी तुहाडे सामने आएगा जिद्दां कि स्कैन किया जाता कि एक्सरा किया जाता, एक्सरे दे विच की पता लगदा वा साडे दिमाग दे विच की चलदा, पर दिमाग का एक्सरा हुंदा तां है पर इन्ना नहीं पता लगदा कि की चलदा। पर मैं दावा करदा यीशु दे नाम चैलेंज करदा तुहाडे सामने किसी भी कलीसिया का विश्वासी आएगा तुसी दस दोगे ये आत्मिक तौर ते किहड़े लेवल दे विच आ, शारीरिक तौर ते है किहड़े लेवल दे विच। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इस कलीसिया के बारे पढ़ने वास्ते जा रहे हैं, पहले वचन मैं पढ़ने वास्ते जा रहे हैं। सरदार दी कलीसिया दे दूत नूं इहां देख जिहदे कोल 7 आत्मे परमेश्वर दे ते 7 तारे हन, वो ये आखदा है मैं तेरे कमां नूं जानदा हां जो तू जिउंदा कहाउंदा है पर है कियां मौत। अज भी बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे विश्वासी की कहाउंदे आ असीं यीशु मसीह दे की हां, चेले हां, असीं विश्वासी हां, असीं चर्च जाने हां। बढ़िया गल, चर्च जाना बहुत अच्छी गल, विश्वासी होना बहुत अच्छी गल। इसी तरह से देखना वा कि परमेश्वर ने असीं हुण तक जिन्नियां भी कलीसिया पढ़ियां सारी कलीसिया विच परमेश्वर ने की कहा मैं तेरे कमां नूं जानदा। मैं एक वार्ता नहीं ज्यादा है, सही समझ आ रही है, नहीं तो मैं तो बिना ही चलांगे ना। बोल हालेलुया हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। इसी तरह इहदे विच परमेश्वर कहता मैं तेरे कमां नूं जानदा, तू कहाउणा तां जिउंदा ना। तुसीं एक कहावत ये रहे कि हम मसीह लोग हां, साडे विच परमेश्वर दा आत्मा वा, असीं एक विश्वासी हां, असीं चर्च जाण वाले लोग हां, पर जिहड़ा तुहाडा आत्मिक जीवन आ वो एक मौता जीवन। अज असीं वेखना इस तरह मैं एक दो तुहानूं बचन पढ़ावांगा और बहुत जरूरी है, असीं ये जगह ते हाथ रखांगे और असीं पढ़ांगे। मैं चाहुंदा पहला मत्ती दी इंजील 13 अध्याय 24 वचन दे कुछ बचनां नूं पढ़ो। मत्ती दी इंजील 13 अध्याय ओदा मैं कुछ बचनां नूं पढ़न वास्ते जा रहा, इहदे नाल तुहानूं समझ लगेगी। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की 13 अध्याय दा मैं 24 वचन नूं पढ़न वास्ते जा रहा, बड़े ध्यान नाल सुनना, इहनूं नोट करना, घरे जाके पढ़ना। मैं यीशु दे नाम चैलेंज करना आज दे वचन दे द्वारा तुसीं ब्लेस होवोगे, तुहाडे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाउणगे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। इसी तरह इस जगह ते लिखिया 24 वचन दे विच लिखिया, मत्ती दी इंजील 13 अध्याय दा 24 वचन दे विच लिखिया, उसने उन्हां नूं एक होर एक दृष्टांत दिता किहा कि स्वर्ग दा राज एक मनुख वर्गा जिन्हें अपने खेत दे विच की बीजिया, चंगा बीज बीजिया। चंगे बीज बीजण तो बाद की हो गया, पर जदों लोग सौ रहे सन तां एक बैरी आया। इस जगह ते बैरी कौन आ? शैतान। असीं शैतान नूं बैरी आखदे हां, पर इस जगह ते बैरी कौन आ? बड़े ध्यान नाल सुणना कि जाके तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कौन आ बैरी। ਉਹ आया ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਤਦ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? मत
के तुसी जंगली बूटी नूं इकट्ठा ते कणक नूं भी नाल पट दिओगे। कहता जे जंगली बूटी पट्टण लागे तां विच दूसरी पट्टी जाऊगी। 30 वचन बड़े ध्यान नाल सुनना। कहता बाडी तोड़ी दोहां नूं रल मिली वधन दिओ। बाडी दे वेले मैं की आखांगा पहला जंगली बूटी नूं इकट्ठा करो अते फूकण लई ओहदियां पूरियां बन्नो ते कणक नूं मेरे कोठिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जमा। कोशिश बच्चों ने तो समझ लगी ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਆ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਆਇਆ। ਵੈਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ मतलब एक सेवक नूं, एक अगुए नूं, एक उन्होंने ਅਸੀਂ कह सकते पास्टर ਨੂੰ इस्तेमाल किया। फिर वो जगह पे की किया, उन्हें इदां दी शिक्षा देनी शुरू कर दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जंगली बीज भी ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾ ਰੱਤੀ ਦੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਗਏ। कोई तो अपने खेत में चला गया, कोई अपना पशुओं को देखने वास्ते चला गया, कोई अपने कामां कारां ते चला गया। इसनूं फिर पढ़ना अपने कोई ना समाजी के सारे बचनों को पढ़िए। 22 का मैं 11 बचन पढ़ना चाहूँगा तो मेरे में कुछ समझ लग जूगी। पर उस पातशाह ने की आख्या, कहना हुण तुसीं की करो, जाओ चौंकां दे विच जाओ, जिन्ने भी तुहानूं लंगड़े लुल्ले जिद्दां दे भी तुहानूं लोक मिलदे सब नूं सद्द के लैके आओ। मेरे घर दे विच की आ खाना तैयार होया होया, मेरे पशु कोए गए आ ते घर दे विच खाना तैयार आ। आमीन आमीन। तुसीं इदां करो, सारे लोकां नूं इकट्ठे करो। पर जदों लोकां नूं इकट्ठे कीता ते पातशाह जदों वेखण आया कि ਉਹ घर किहਨਾਂ नाल भर गया सीगा, मेलियां दे नाल भर गया जी। पर ਉਹ जगह ते ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 11 ਵਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹਨੇ ਅਣਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਗੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੋ, ਅੰਧਕੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਅੰਧਕੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਧਰ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਗੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਗੰਦੇ। ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਦੋ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੋ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਗੰਦੀ ਸੋਚ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਜਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5-10 ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, 5-10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤ ਵੀ ਸੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਛਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ।
इतिहास में पढ़ के देखो तुम पता लगेगा। और सुनने की किताब 16 का 14 वचन तुम पढ़ोगे तो वो जगह पे उसका नाम भी मिल जाएगा। सुनने की किताब में 16 का 14 वचन पढ़ना चलने हैं तो देखना पढ़ थोड़ा तो मुझे वाली जानकारी मिल जाएगी। पढ़िए जो किसने बैठ गया था सुनने की किताब मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़ाना चाहता सी। हाँ मिला किसी को 16 का 14 की लिखा है जगह पे मैं पढ़ने वास्ते जा रहे हैं। ਅਤੇ ਮੂਤੀਆ ਨਾਮੀ ਉਤਾਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਕਰਮਚੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਏ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ। 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਿੱਚਾ ਮਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਲੋ ਬੱਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾਓ। आमेन। बहुत टाइम तो अपनी भक्ति सुननी सी लोगों ने भविष्यवाणियां करते सी जे तुसी पिछले ध्यान दे विच पढ़ोगे तो लोगों ने भविष्य के बारे दसदे हुंदे सी पर इस जगह ते ओ तुसी सुनिया होना शायद प्रचार दे विच कई बड़ी तो पौल सुना मतलब डंड पाउंदी आउंदी सी की डंड पाउंदी आउंदी सी रब दे कीया है ये रब दे लोग आ रब दे बंदे ने तुसी इन्हां दी सुनो ओदे अंदर की सी ओदे अंदर एक दुष्ट आत्मा काम करदी सी। पौलुस ने आख्या वो भेत दसन वाली सी ओदे मालकां ने फिर पौलुस ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਰਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह सही प्रचार जब ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। एक तो जंगली बूटी के बारे पढ़िया परमेश्वर कहता ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਆਖਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਮੇਲੀ ਆਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਹੋਏ कपड़े नए कपड़े पाए हुए सी ब्याह वाले कपड़े नहीं सीगे ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਰਕ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਚੌਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆ सावधान रहो तो खतरा वा आज इस जगह पे प्रभु भी कहता इतना दी कलीसिया जो की है तुम सावधान खबरदार होगा। अगे की लिखा कहना जो कुछ ते को रह गया भावे तू मरन वाला है उन्हें की कर ला पक्का कर क्यों जो मैं तेरे कामां विचों परमेश्वर दे अगे कोई भी काम पूरा नहीं पाया। एक कलीसिया दे विच की आ गई बीमारी इस जगह ते की कमी की आ गई ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਕੌੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਚਿਕਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਕੌੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕਿਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਾ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। 3 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਅਪਰੰਤ ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਆਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀਆ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪੜੀਆਂ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੋਬਾ ਮੇਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਵਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਤੱਕ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਹਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਬਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਆ, ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਹਲਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
चाहिए, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। वह टुट जाती है, टुटनी नहीं चाहिए। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 4 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆ। ਸਰਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ? थोड़े जे आ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੀ, थोड़े जे आ, ਕਿੰਨੇ ਆ? थोड़े ਥੋੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। आमीन ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। आमीन हालेलुया हालेलुया। गॉड प्रभु यीशु मसीह की ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, पवित्र रहे आप ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ जरूरी आ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਬਾਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਣੇ? ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੰਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ मारता ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਬਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਆ, ਡੁੱਬੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 22 ਦਾ 11 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 11 ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। तद पातशाह मेलियां ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਤਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਤਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਅਤਕ ਕੱਪੜੇ ਵਾਚੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਪਰ ਜੋ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੈਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕੀ ਆਖੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਬਥੇਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕੋ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿਓ, ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਚੀਚੇ ਵੱਟਣਾ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਆ। ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਗੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਮਕਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਚਾਹੇ ਲਹੂ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਮਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ, ਵਸਤਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜਿਸਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਸਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ। ਨਰਕ ਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 35-40 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਉਜਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੰਜੋਗ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੜਦਾ, ਹਾਂ ਕਮਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਲ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗਲਾ ਦਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਵੱਢ ਕੇ ਚਲੋ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਪੈਗ ਲਵਾ ਦੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦਾ,
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, बोल प्रभु यीशु मसीह की। पर इन्होंने जीवन के अंदर गवाही की सी? कोई गवाही नहीं सी प्रभु दी। कोई भी इन्होंने जे इन्होंने जीवन में देखदा आ यीशु वाले इदां दे हुंदे आ, नाम दे सी बस बहन जी, यीशु वाले इदां दे हुंदे हां, यीशु वाले है ना, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वेरी गुड, ताड़ियां। आमीन, पता हालेलुया। लगना चाहिए शैतान नूं भी यीशु दे लोग ने। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमीन। बाइबल ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ ਆ। यीशु मसीह दे। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਿਸੂ ਵਾਲੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। आमीन, हालेलुया। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਚਲਾ ਉੱਠਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਵਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਸੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। आमीन। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। आमीन। ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ? परमेश्वर दा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। आमीन, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜੈ। ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। परमेश्वर की सामर्थ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਈਡੀ ਆਸੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आमीन। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। जय। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਤ ਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? नाम पक्का। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ध्यान दे।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੇਰ ਯਿਸੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਹੇ ਜੱਕੀ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲੇਗਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। बोला हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। इसी तरह आगे की लिखा लास्ट वचन, जी दे कान हंसो सुने, कहंदा जी दे कान आज सुन लो, भाई आत्मा कलीसिया की आखदा, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, प्रभु सरगर्म रहना। कितना जाग रहना तो सोना बंद कर देना है ना, की करना तो सोना अपना जीवन चंगी तरह प्रभु ਨੂੰ ਦੇਣਾ। वेरी गुड। प्रभु ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। हाँ, साडे अंदर एक सामर्थ होनी चाहिए है। साडे अंदर की होनी चाहिए? एक सामर्थ होनी चाहिए। खुदा का अभिषेक साडे जीवन दे विच होना बहुत जरूरी आ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਲਿਖਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਤਾਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਛਤਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਛਤਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, हो सकता मैं कोई चुगली सुनी हो मेरे सुन के द्वारा, हो सकता मैं कोई इतना देख रहा है, कुछ माड़ा देख रहा है, प्रभु मेरे देखने के द्वारा, हो सकता कोई ऐसी जगह से जा बड़ी हुई है कि जिसे सानू नहीं जाना चाहिए, प्रभु को पसंद नहीं सी, कि प्रभु मेरे चलने के द्वारा कोई भी मेरे तो गुनाह होया ते मैनू माफ नहीं। डेली दी प्रार्थना विच इह शब्द तुहाडा होना बहुत जरूरी आ। इसे तरह ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਸਤਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। उन्होंने 18 घंटे 20 घंटे काम किया, कोई 8 घंटे काम करता, कोई 10 घंटे काम करता, उन्होंने जरूरतां पूरियां होंदियां। ते इसी तरह साडे जिहड़ा शरीर आ, जिन्ना टाइम असीं शरीर दे विच आ, उन्ना टाइम की आ बस प्रभु दे अगे एक दुआ जरूर करा करोगे, प्रभु
किसी को मंगना ना पवे। प्रभु मेरी जरूरत इन्नी कुछ पूरी कर दे, कल तेरे नाम नूं जिवें अगे गीत गाउंदे सीगे किदां इन्ना ना गरीब कर दई, कदे ठगी मार के ना रोटी कितों खावा इन्ना ना अमीर कर दई हो के तकड़ा मैं तेनू भुल जावा। रोटी देवी रोज ही रबा जिन्नू खा के मैं शुक्र प्रभु साडी अज रोज रोटी आ सानू दे दे। जिवें कहंदे ते पैसा किन्ना कि जे घरों आया कोई खाली मुड़े ना, बाई चांस छोटे भैन भरा तो किसी ने जरूरत पै जे, मैं उदाहरण दे रहा मान के चलो अज बलजीत नूं मनदीप तक लोड़ पै गई, उन्होंने 500-400 की जरूरत है, मतलब कि प्रभु के अगे दुआ करनी कि मैं अपनी भैन की कर सका हेल्प मदद कर सका कि बलजीत नूं जरूरत पै जे खाली ना मुड़े, है ना, कि मैनू किसी को मंगना ना पवे, इन्नी कि मैनू जरूरत नूं पूरा करे सके। आमीन। इसे तरह असीं इहदे विचों सिੱਖਿਆ वा कि एक जंगली बूटी सीगी। जंगली बूटी कौन आ? कुछ शैतान दे लोग ने, अज भी अद्धे विश्वासियों दे शैतान फिर काम करता, उसे घड़ी बचन में चरा के ले जाता। कई बार मैं पूछा कि पिछले दिन असीं एक दिन रात बैठे बचन पढ़ते सी, मैं मुंडे नूं पूछा मैं कहा बचन की पढ़िया, कहना मैनूं पता ही नहीं लग्या। मैं कहा हुणे ही चला के ले गया तो मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं जिद्दां आप बचन पढ़िया तूं उदां दुआ कर, ये कहता मैनूं तां पता ही नहीं। मैं कहा जा फराखा दे सिੱਟੇ मार गया, इहनूं दोबारा पढ़, जो दोबारा पढ़िया ते फिर इहने उस तरीके नाल प्रार्थना की। शैतान दा मिंट मारदा अज भी बहुत सारे लोकां कोल बचन लै जाना, छड्डना नहीं है। उन्होंने पता जे इहने बचन नूं अपने जीवन विच लागू कर लिया, ये तो मेरे बंधना नूं की करूगा, तोड़ दूंगा। ये तो अपने भैन भरावां नूं सिखा दूंगा, ये तो पति सुधर दूंगा, इन्हां दा चंगा घर बन दूंगा, इन्हां दे चंगे काम कार चल पैणगे, इन्हां दे पिंड दे विच बल्ले बल्ले हो जूगी। वो कहना बचन नहीं रहन देना, बाकी सारा कुछ चली जाण दो। इसी तरह एक थां लिखिया जे तुसीं जबूरां दे विच पढ़ो, शायद 106 या 15 वचन दे विच लिखिया परमेश्वर की करदा वा, धन हरेक बंदे नूं देई जांदा, पर उन्हां दा आत्मा जिहड़ा की हो जांदा वा, उन्हां दा बाइबल दे विच कहना शरीर जिहड़ी आत्मा नाल लिस्सी हो जांदी है, कमजोर हो जाती है। इसी तरह ये नहीं है कि असीं मान लो कि प्रभु सानूं खाना देना बंद कर दो। प्रभु जिन्ना टाइम असीं कलीसिया दे विच चलदे हां ये चली जाना वा, प्रभु ने तुहाडी हरेक जरूरत नूं पूरा करी जाना वा, पर जिहड़ा तुहाडा आत्मिक जीवन आ वो लिस्सा हो जू। पंजाबी दे विच की लिखिया वा, लिस्सा हो जू, कमजोर हो जूगा। इसी तरह कलीसिया दे विच असीं की सिੱਖਿਆ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। कोई भी किते भी लंगर मिल गया खा लिया, है ना, किसी भी जगह जो भी होया जो भी आवे सो राजी सारा वाला हालेलुया बोल प्रभु यीशु मसीह की। इस कलीसिया की पहचान की सी कि इस कलीसिया दे विच कुछ लोग थोड़े लोग पक्के विश्वासी सी, इन्हां दे अंदर कमी की सीगी? इस कलीसिया दा जिहड़ा आत्मिक जीवन सीगा, जिद्दां सी कबर एक मुर्दा जिन्हों असीं कबरा कहते हैं, कब्रस्तान कहते हैं, इन्हां दा जीवन इदां दा सीगा, आत्मिक जीवन इन्हां दा मुर्दा सी। गलत करवा देंगे। आज भी बहुत सारे विश्वासियों का आत्मिक जीवन मुर्दा हो। आज फिर तो प्रभु के आगे प्रार्थना करने, एक दाऊद ने एक प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे तू अपना पवित्र आत्मा नाल है, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मैनू फिर तू एक नवा हृदय दे, फिर तो मैंने पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे लोगों जिहड़े पाप करते उन्हें मोड़ के तेरे बारे लेके आ सका। आमीन। ऐदा प्रभु तो सामर्थ मंगनी है कि प्रभु मैंने एक ऐदा नहीं सामर्थ दे, मैं लोगों को मोड़ के तेरे बारे लेके आ सका। आमीन, हालेलुया। इस कलीसिया नूं कमी की सी तुहानूं पता लगी, इन्होंने जिन्ने भी वादे कीते प्रभु दे अगे कोई भी काम इन्हां दा पूरा कोई भी काम पूरा नहीं। समझ लगी? अगे इन्हां दे जीवन नूं सुधरन वास्ते की आख्या कि तुसीं तौबा करो, पवित्र जीवन जियो,
कदों तक पवित्र जीवन जीना? जदों तक यीशु मसीह नहीं आ। आमीन। इन्हों एक चेतावनी दी गई कि चेतावनी दी गई तेरे कोले जो कुछ हैगा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੀ ਸੀ? परमेश्वर ने की कहता मैं तन्नू सफेद वस्त्र दवांगा, चिट्टे वस्त्र दवांगा। वो एक लग तो पवित्रता ही पवित्र आत्मा साडे अंदर होएगा। एक तो पवित्र आत्मा सब दे विच ने, एक पवित्र आत्मा अलग तो हुंदा वा। वो पवित्र आत्मा साडे अंदर साडे चेहरे चमकणगे, साडे द्वारा खुदा काम करेगा। आमीन। फिर उन्होंने आख्या कहना मैं तुहानू अनंत जीवन दवांगा, मैं तुहाडे नाम कदे नहीं कटूंगा, तुहाडा नाम कदे मिटूंगा नहीं। ते स्वर्ग दे विच साडा एक वकील आ, वो साडी गवाही देवेगा। तुहानू पता मैं तुहानू कई बार तुहानू दस्सिया दिंदा है, तो मान के चलो आप पिछले दिनों तुसीं यूपी दे विच सुनिया होना वा कि एक मुंडे दा कतल कीता गया। उत्थे हुण एक वकील खड़ा कीता जाना। वकील ने की करना? मुंडे दी सफाई देनी है ना। मुंडे दी की करूगा? हो सफाई दूगा ते वो मुंडे नूं न्याय दिवाउण दी कोशिश करूगा। इसी तरह जिहड़ा साडा वकील आ, साडा वकील यीशु मसीह आ। शैतान तुहाडे ते दोष लाउंदा। की दोष लाउंदा? समझ। शैतान जाके कहंदा जिद्दां यूब नूं कहा सी, परमेश्वर कहंदा तू मेरे दास यूब दे वल ध्यान कीता, कहंदा तू ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆशीष ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ। शैतान साडे दोष लाऊगा। वो जाके प्रभु ने पता की शैतान करा लै आ तेरा दास, आ तेरी बेटी आ देख ला गाड़ दी, आ तेरी बेटी आ देख ला इदा दे काम करती है। ते फिर साडा वकील जांदा उत्थे, यीशु जांदा ए मेरी बेटी आ, मैंने खून लेके बोल खरीदया। आमीन, आमीन। ए मेरी बेटी आ। ते प्रभु साडी फिर उस जगह ते वकील साडा वकील जितूगा। जितांगे जेड़ा जितण वाला नाम लेके जावेगा। हमेशा जेड़ा जितदा इनाम ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ। ਜਦੋਂ यूब ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੈ ਆ ਵਜੀਦ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਆਸੀਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਲੈ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਵਜੀਦ ਐ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। प्रभु कहता मैं तानू मुक्ति देंगा। आमीन। कोई दूसरा रास्ता नहीं। धरती दे उत्ते, स्वर्ग दे थल्ले कोई भी दूजा नाम नहीं दिता कि जिहदे द्वारा तानू मुक्ति मिलनी आ। साडा मुक्ति दाता यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। काफी लंबा चला गया वचन है ना। इसी तरह मैं थोड़ा जिहा तुहानू रिपीट करना चाहुंदा वां। इहदे विच की सी सानू अज की सिक्खा मिली आ कि जिहड़ा कोई तुहाडे कोल बचिया होया वा ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੋ? ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਤੇ ਕੰਮਲ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਵਾ, ਕਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਕਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵਾ, पर तेरा जीवन कितना। इस कलीसिया के अंदर की सी, इन्होंने किते दुख के काट नहीं सी सहे। अज मैं तुहानू होर तुहानू गल दसणी चाहुंदा वां, सानू बड़ा गर्व होना चाहिए। जिन्ने भी इस जगह से चाहे 5 लोग बैठे या 7 बैठा सी, कास्टां दे विच निंगे होए लोग। आमीन। जिद्दां जिहड़ा सोना वा जदों तार जांदा, ओहदी कीमत दुगणी हो जांदी।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਪੈਸਾ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗੈਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡਾ ਬਹਿਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਟ 'ਚ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾ ਲੂੰਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਧੀ ਚਟਨੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉ, ਅੱਧੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਫਰਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਟਵਿੰਕਲ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਨਿਚੋੜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਤੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ, ਹਨਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ? ਪਾਪ ਤੇ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਗਮਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹੇ 2 ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਸੰਦ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਭ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੋਟਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਗੰਦੇ ਵਸਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ, ਨਵੀਂ ਸਮਰਥ ਪਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਓ ਯਿਸੂ ਮਾਈ ਗॉड ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਮੀਨ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, तमाम ਦਾ ਸੰਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਗਮਨ ਤੱਕ हमेशा हमेशा नहीं संगति होती रहे। आमीन। अपने हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो जल्दी आने वाला है। आमीन आमीन। प्रभु तुम सबको आशीष देवे। मैं उस परमेश्वर का भी धन्यवाद करदा, ਤੁਹਾਡਾ भी धन्यवाद करदा जिन्हां ने इन्ना समा बैठ के प्रभु की बात ਨੂੰ सुनिया। क्योंकि इस वचन के विच लिखा सी धन्नो लोग आ जिहड़े इस बाणी नूं पढ़दे आ, जिहड़े दिन साथ चलदे आ। तुसीं मुबारक लोग हो। प्रभु तुहानूं ब्लेस करे। प्रभु नूं इदां दे लोकां दी जरूरत है। आमीन। इस जगह ते प्रभु तुहानूं अपनी मर्जी तक लैके आया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करदे हां। प्रभु तुहानूं आशीष देवे। ओके जैम सी जी अगर कोई अपनी गवाही देना चाहुंदा तां दे सकदा।